ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ पंजाब आंदा है। जेकर उसनू लियांदा जांदा या कोई उसका पता टिकाणा दसदा है तो उसनू इनाम दिता जाएगा। सो हुण ये बयान सिद्धू मूसेवाला दे पिता दा आया है। गोल्डी नू हिरासत विच लैण दी खबर ते वो बोले ने कि असीं स्वागत करदे हां। बयान तुहानू सुनवाने आ। दस दईए कि साडे सहयोगी दे नाल उमेश दे नाल गलबात कीती है उन्होंने फोन लाइन ते। तां फोन लाइन ते उन्हां दे वल्लों इह स्वागत किया गया है। उन्हां दा कहना है कि असीं स्वागत करदे हां जेकर उसनू डिटेन कर लिया गया क्योंकि गोल्डी बराड़ गले दी हड्डी बनिया होया लगातार। जिस तरीके दे नाल उसने वारदात नू अंजाम दिता ना सिर्फ बल्कि जिम्मेवारी तक लै लई। जिस तरीके दे नाल कतलकांड होया सी सिद्धू मूसेवाला दा उस तो बाद तुरंत जानकारी दित्ती गई। फेसबुक ते पोस्ट पाके जानकारी दी गई या कह लिए कि जिम्मेवारी लै ली गई लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों भी गोल्डी बराड़ दे वल्लों भी। और उस तो बाद एक नहीं दो नहीं पता नहीं बहुत ही किन्नियां पोस्टां जिहड़ियां गोल्डी बराड़ पा चुके हैं। वक्खो-वक्ख मुद्दिआं ते वक्खो-वक्ख गिरफ्तारियां हुंदियां रहियां ने उस नूं लैके भी धमकियां दित्तियां जांदियां रहियां ने कि जेकर साडे भरावां नूं कोई ऊच नीच की गई तो फिर असी बख्शांगे नहीं। इस तरीके दे नाल सारा कुछ हुंदा रहा यानी कि बेहद ही खुलेआम तरीके दे नाल हुण तक ये सारियां वारदातां नूं ना सिर्फ अंजाम दिता गया बल्कि बेखौफ होके उसकी जिम्मेवारी तक लै ली गई क्योंकि शायद वो डर नहीं सी मंडरा रहा। नहीं सी लगता ये जानकारी नहीं होएगी ये नहीं पता होएगा कि पुलिस जिहड़ी है गिरफ्तार भी कर सकती है या किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि हुण जानकारी आ रही है कि गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया। और उस तो बाद हुण बयान सिद्धू मूसेवाला दे पिता दा भी आया। न्यूज़ 18 ते उन्होंने खास गलबात की है तो उस दे दौरान उन्होंने कहा कि असीं स्वागत करदे हां गिरफ्तार जेकर उसनूं हिरासत दे विच लै लिया गया तो फिर असीं स्वागत करदे हां। उमेश दे नाल बलकौर सिंह होरां ने गलबात की है। बलकौर जी सत श्री अकाल साडे नाल जुड़ चुके हैं। बलकौर जी खबर आ रही है कि गोल्डी बराड़ नूं अरेस्ट किया गया कैलीफोर्निया दे विच की पहली प्रतिक्रिया तुहाडी? देखो जी पहली गल तो मैं मेरे लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उहदी गिरफ्तारी हुई है पर मैं इनू हले किसी सूत्र क्योंकि मेरी रात भी ठीक नहीं सी मैं हले उठिया ही हाँ तो तुहाडे तो मैनूं थोड़ी इस गल सुनने मिलती है। मैं स्वागत करदा जी इस तरह की गल हुई है पर ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार होने ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी। मैं देखो ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਗੂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖਤੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। खबर आ रही है कि गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया हिरासत दे विच लै लिया गया कैलीफोर्निया दे विच सी और लगातार अपने ठिकाने बदल लिया सी ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਗੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। लगातार बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। गोल्डी बराड़ नूं हिरासत दे विच लैण दी खबर ते बोले ने बलकौर सिंह, असीं स्वागत करते हैं। उन्होंने खुद गलबात की है न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल। उन्होंने कहना है कि वो स्वागत करते हैं और जेकर उस नूं पंजाब लिया के अगे कार्रवाई हुंदी है तो फिर वो बहुत ही खुश या फिर कह लीए कि संतुष्ट होणगे। और खास तौर पर उन्होंने भी कहा कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके दे नाल क्राइम किए गए, जिस तरीके दे नाल ये वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता गया तो कोई छोटी गल नहीं है। तो इसलिए वो स्वागत भी करते हैं तो दूजा मंग भी करते हैं कि फांसी की सज़ा गोल्डी बराड़ नूं होवे। बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता जिन्हां ने ये वेलकम किया है, स्वागत किया है जेकर गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया। दस दईए कि लगातार असीं जानकारी पहुंचा रहे हैं, लगातार वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं कि गोल्डी बराड़ नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है। गोल्डी बराड़ कैलीफोर्निया दे विच सी। गोल्डी बराड़ दे वल्लों टिकाणे अपने बदले गए। पहला कैनेडा दे विच खबर आउंदी है कि कैनेडा दे विच गोल्डी बराड़, पर उस तो बाद हुण ये जानकारी आउंदी है कि गोल्डी बराड़ कैलीफोर्निया दे विच है। और इत्थों तक है कि 20 नवंबर यानी कि करीब 10 दिन हो चुके ने ये डिटेन किए हुए। ये 10 दिन हो चुके ने जिहड़ियां भारतीय एजेंसियां ने, रॉ IB है, दिल्ली दी पुलिस है या कह लीए कि होर स्पैशल एजेंसीज ने, तो उन्होंने ये इनपुट्स मिले ने, उन्होंने इनपुट्स मिले ने कि गोल्डी बराड़ डिटेन हो चुके हैं। हालांकि ये भी दस दईए कि किसी तरह की कोई अधिकारिक तौर पर कैलीफोर्निया दे वल्लों जिहड़ी है सरकार दे वल्लों ये पुष्टि नहीं की गई है। ये पुष्टि उन्होंने नहीं की है, पर आने वाले समय असीं कह सकते हैं कि पुष्टि हो सकती है। लगातार न्यूज़ 18 पंजाब ये वड्डी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि गोल्डी बराड़ जिसनूं लैके जिक्र हो रहा सी, जिसनूं लैके मंग उठ रही सी,
ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੇਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹਥਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਤਲकांड ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੂੰਜਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।